Good morning, everyone. Myself Sachin Pawar. Dear students, in the last classes, we learned about how to prepare the store ledger under the FIFO method. Yes, by taking the question from RCUB April-May 2014. Yes. Then in the today's lecture, we learn how to prepare the store ledger under LIFO method by taking the same question. Okay. Yes. Then see. Before going through the solution, first of all see the question what is given. Yes. Then your for kind reference, this question is in your Dr. G.B. Badigara textbook. Yes. Then into the model question paper RCUB April-May 2014. Yes. Just go through with the that question. If you have the textbook, then see the question. Neither, just note down the question. Yes. Then see what is given. The particulars of purchases and issues of material P in a factory in January 2014 are as given below. That means that is the P, that means that is the name of the material. Material ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು. Then material P ದು ಏನೇನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ purchases and issues. Yes. So ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ. Then in a factory ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ in January 2014. Then see January 2014 ಗೆ so ಒಂದು January month ಒಂದು full month ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. See what is that? See opening balance 1500 kgs at rupees 24 per kg. Then issued to production center 650 kg. Then purchased fifth date ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ purchased 400 kgs at rupees 25 per kg. Yes. First of all see the question as a briefly. Then next solution ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we go through with the detailed analysis. See then 9th date ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ issued 300 kgs. Then next 10th date ಗೆ purchased from suppliers 200 kgs at rupees 27 per kg. Then 12th date ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sent to production center 300 kg. Then production center ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 300 kg. Then next 14 issued 410 kgs. Then 17 bought from suppliers. Bought that is nothing but purchases from supplier ಕಡೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು how much 500 kgs at rupees 26 per kg. Then next 20th ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ issued from suppliers 300 kgs at rupees 25 per kg. Yes, supplier ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು 300 kg. Then next 25th ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ issued to production center 200 kg. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು 200 kg. Then last transaction ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ purchased 200 kgs at rupees 28 per kg. Yes. So last ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 31st ಗೆ ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 200 kg ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Yes. Then next last ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ pricing is to be done on a LIFO basis. Yes, that pricing is to be done in which basis? LIFO. LIFO means last in first out. Yes, LIFO means what? Last in first out. The next the main question is that write up stores ledger in suitable format. That means we have to prepare the store ledger account under which method? Under which method? That means in LIFO method. LIFO means last in first out. Okay. Yes. So by taking this question we solve that or we prepare the store ledger account in the detailed manner. Yes. First of all take the question, later words we go through the detailed manner. Yes, take the question. Yes. Now we solve that question. See, first of all take the heading stores ledger under LIFO method, and then after we require the columns. Take first one date, second particulars or reference number, next receipts, issues and balance. Okay. Then these three columns, that is the receipts, issues and balance, again categorized into three parts. Okay. Yes. First of all take the columns, then after we go through the solution. Yes, take the columns. Yes. Can we start? See the question. What is given?
The particulars of purchases and issues of material P in a factory in January 2014 are as given below. So ಯಾವುದು P ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಯರ್ 2014 ಅಂಡ್ ಮಂತ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. By taking that information we prepare the store ledger account. Yes. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದನು. ಎಸ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೇಕ್ 2014 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1500 kgs at rupees 24 per kg. ಎಸ್. ಸೊ 1500 kg is there. then ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿ ದೆನ್ ಎಷ್ಟು 1500 kg. then rate ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 24. ಎಸ್. then that is 1500 into 24 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 36,000. ಎಸ್. 36,000. then ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. then we close this transaction. ಎಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ issued to production center 650 kg. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ 650 kg ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. then take date second, that is issues. so issues, that means take into the issues column. yes. so then example ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. that think as a practical. yes. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ದೊರೆಯುತ್ತವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡತ್ತ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್. ಎಸ್. ತನ್ನ ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡತ್ತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿ ಇಡತ್ತ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳು ರಿಕ್ವೈರ್ ಇದಾವು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ department, that much units are survived by the purchasing department. To whom? To the production department. Yes. So this is the concept. Last class ದಲ್ಲಿ detail ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. Yes. In this today's class we go through the briefly. Yes. So ಅಷ್ಟು detail ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Yes. So that's why ಆ first one video ನ ನೋಡಿದ್ರೆ this is very easy. Yes. Then see ಇಲ್ಲಿ think as a practical. ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ 1500 kg ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೋಡೌನ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಹೋಗಿದಾರಿ 650 kg. then deduct that 650 from this 1500, that is 650 and rate becomes same, that is 24. then multiply that. Yes. 650 into 24 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ 15,600. then after
ದೆನ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ದಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು 1500 kg ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 1500 kg ಇಂದ ಈ 650 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ 1500 minus 650. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 850. ರೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ 24. then 850 into 24 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 20,400. then after close this transaction. yes, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. then next ಫಿಫ್ತ್ ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶೋ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ issued and materials issued. yes, so ಕೇವಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. yes, then take ನಂಬರ್ 50 ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್. yes, so purchases ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 400 kgs. 400 at the rate ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 25 per kg. yes, then multiply that 400 into 25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10,000. yes, then after we close this transaction. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದೆ 850. yes, ಅದನ್ನ as it is ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು as like ಪಿಪೋ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪಿಪೋ ಅಂಡ್ ಲಿಪೋ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ as it is ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. yes, so first of all drag this balance as it is 850. then this is 24, this is 20,400, and afterwards take this balance 400 into 25, then value becomes 10,000. then close this transaction. yes, then next 9th date ಗೆ issued ಆಗಿದೆ. yes, see date 9th ಗೆ issues. so issues that means ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎದಕ್ಕೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ how much? 300 kgs. yes, then question arises, ಸರ್ 300 ಅನ್ನ 850 kg ಇಂದ ಕೊಡಬೇಕು or 400 ಇಂದ ಕೊಡಬೇಕು? question arises. yes, see in this ಈ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ we are following the LIFO method. yes, LIFO that means last in first out. so ಯಾವುದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ. so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, see the 400 is ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ in. so ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ 400 ರಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪಿಪೋ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಇರತ್ತ ಅದರಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. yes, so then see ಇಲ್ಲಿ 400 ಇದೆ. so 4 ಔಟ್ ಆಫ್ ಈ 400 ದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 300 kg ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. see 300 is less than 400. 400 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. that means 300 covers under the 400. ಹೀಗಾಗಿ ಎಂಟೈರ್ 300 kg ಅನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. yes, so that's why 300 ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ as it is, that is 300. so rate becomes this 25. yes, then ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 300 into 25. so value becomes 7,500. yes, then again ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. how to that? see ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 300 ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 100 ಬಾಕಿ ಇದಾವು. yes, so ಆ 100 ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ 400. ಬಟ್ see here ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು 850 ಇಂದ ಯಾವುದೇ ವಿತರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. just take down that. first of all 850 as it is ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. then into 24, that is 20,400. then next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 400 ಏನ್ 300 ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, so then 300 ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ತು. yes, we should only 300. then but remaining 100 kgs ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್. so ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. that is 100. yes, then rate becomes 25. so ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2,500. yes, then close this transaction. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ
and step by step one by one ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಸ್, is it clear? yes. The next 10th ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we issued the raw material ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಭಾಗ. ಸೊ ಅದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 200 kg at rupees 27 per kg. yes, then date 10, that is the purchases. so purchases ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ take 200 into 27. so ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 200 into 27, 5400. then again close this transaction. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, that is 850 into 24, then 20,400, then 100 into 25, 2,500. yes, then after take this transaction 200 into 27, then 5,400, then close this transaction. yes, then next see 12th ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ sent to production center. so production center ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? from purchasing department. ಅಂದ್ರೆ think as a practical we purchasing department ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ into the issues column. yes, then ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 300 kg. then take date 12 issues. so issues ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 300 kg ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಲಿಪೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲಾಟದಲ್ಲಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 200 kg. there is only 200 kg, but we have to issue how much? the 300 kgs. yes, ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು 300, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 200. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಏನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ, ಕೊಡಬೇಕಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 100 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು 100 ದಲ್ಲಿನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಪಿಪೋ ಮೆಥಡ್ ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಲಿಪೋದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಸಿ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು? 200. ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು? 300 kgs. then 300 ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. that means 200 is less than 300. that's why first of all issue this first lot. ಈ ಲಾಟ್ ಅನ್ನ, ಇದು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ 200 ಲಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. take that 200 into 27, then 5400. then in 200 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಸ್, 200 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ? 100. out of 300 we issued now 200 kgs. the next remaining 100 kgs. so see the next lot 100 kg. 100 kg direct ಇದೆ. out of that 100 direct ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. take that 100, then ಎಷ್ಟು? 25, that is 2500. see 300 kg ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 300, and now we issued 300 kgs. yes, then ಇವೆರಡು ಏನಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ this one cancelled, remaining ಬಾಕಿ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? only 850 kg. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. that is 850 into 24, 20,400. yes, ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. now we close that transaction. the next ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ 14th ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ issued 410 kgs. yes, again ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೂ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ issued ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? 410. take that
date 14 issues. So issues column ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು 410 kg. 410 kgs, that means see 410 kgs, 410 kgs less than 850, that means 410 covers under the 850 kg. Yes, so 850 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Yes, take that 410, then rate ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು, take this 24 into 24, then value becomes, that is 410 into 24 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 9840. Yes, 9840 ಬರುತ್ತೆ. then later words ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 850 ಅಲ್ಲಿ ಇದು 410 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. that is 850 minus 410 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 440, then rate becomes same 24, then 440 into 24 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10560. yes, 10560. then next 17th ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ bought from suppliers, supplier ಕಡೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವಿ, that means we purchased that, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ receipt part, then take date 17 purchases. so purchases ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 500 kgs, 500 kgs, rate 26. yes, then 26 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 500 into 26, so this is 13,000. then again close this transaction. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ 440, ಅದನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. that is 440 into 24, 10,560. then after take this balance 500 into 26, then this is 13,000. yes, now close this transaction. yes, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. the next received from supplier, supplier ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. yes, supplier ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, that means we received the raw materials from supplier, supplier ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ. yes, ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಜ, ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. that means whatever that, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಬಂತು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ. ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಇಸ್ 20. ಸೊ 20 ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿರಬಹುದಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. yes, so how much, 300 kgs at the rate 25 per kg. 300 kgಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 25. yes, that is 300 into 25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 7,500. then after we close this transaction. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, that is 440, then into 24, 10,560, then this is a 500 into 26, 13,000. then after take this balance, that is 300 and rate 25, that is 7,500. then close this transaction. yes, then next the last but one transaction, that is 25th ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ issued to production center, production center ಗೆ issued ಮಾಡಲಾಗಿದೆ from purchasing department. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡೌನ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ದಿಂದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗಿದೆ. that means we issued that. take into issue column. so date 25th, that is issues. so take into issues column how much issued to production center 200 kg. yes, 200 kg, 200 kg, that means 200 kg ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಿ ದಿ ಲಾಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 300. ಔಟ್ ಆಫ್ 300 200 ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ. yes, then ಕೊಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ that 200 is less than 300 or that 200 covers under the 300. yes, then take directly 200 into rate
25, then value 200 into 25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5000. then again ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we close this transaction. ಈ transaction ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. how to that, see first of all 450 ಇಂದ ಯಾವುದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ, 500 ದಿಂದ ಯಾವುದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. first of all as it is drag ಮಾಡೋಣ, that is 440 24, then 10560, next 500 into 26 13000. then see this transaction ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ one, 300 out of 300 we issued 200. yes, 200 issued ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿತು, that is 100. then into 25 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2500. then close this transaction. yes, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. then after see the last transaction ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ 31st ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. yes, see hey 31st ಗೆ purchase that means we issued the raw material, that means we show that into the receipts. yes, then take purchases. so purchases ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 200 kgs at the rate 28 per kg. that means 200 into 28 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5600. so 5600 ಬರುತ್ತೆ. then after ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. then how to that, see first of all ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಏನು ಬಾಕಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ as it is ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. then after ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. then take first of all 440 into 24, then 10560, then 500 into 26 13000. then after 100 into 25 2500. then after take this balance 200 into 28 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5600. yes, so ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ we close this transaction. yes, then ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. then ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎರಡು ಟೈಪ್ ದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು, ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೆಪರೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಟೈಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಡಿಸೋರಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಟ್. ನೈದರ್ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಎಸ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ therefore closing balance equals to s. so therefore closing balance equals to ಬರಿಬೇಕು. then after ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. then take that 10560 plus 13000 plus 2500 plus 5600. so ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 31660. yes, so ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. this is about the today's class. yes, then ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ RCB ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಪಿಫೋ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು. ಎಸ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಲೀಪೋನು ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಐದರ್ ಪಿಫೋ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಲೀಪೋ ಬರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we have to prepare that. Okay.